के उपजाए। ब्रह्म प्रणाम प्रणाम पुण्य पुण्य प्रणाम सब संत करत मंगलाचार्य हो। नासत विघ्न अनंत आदि गुरे नमः। जुआद गुरे नमः। सतगुरे नमः। श्री गुरुदेव नमः। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई तन दुखी कोई मन दुखी तन तारक सभी उदास थोड़े थोड़े सब दुखी। एक सुखी संतन का दास। आखो सतनाम आखो सतनाम सब निश्चय करके आखो वाहिगुरु। बचन बसै जी नाले गुर का बचन बसै जी नाले। बचन बसै जी नाले गुर का बचन बसै जी नाले।
ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਰਤ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੱਥ ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਰੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ,
जिस मन नूं काबू करना है वो तो बाहर ही दौड़िया रहा, सत्संग किहनूं सुणाओगे। सुनने वाला तो गैर हाजिर रहा, इसलिए सुनने वाले नूं हाजिर करने लई अपणीਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਲਗਾ ਲਓ। अंदर विच गुरु के कहे हुए बचनों की आराधना करो, जीवा नाल सिमरन करो, कन्ना द्वारा यानी गुरु महाराज जी उस्तत सरगन करो। कुछ इथों के जरूरी असूल हैं जिहड़े कि नवे बंदे उन्होंने पता नहीं लगता। सब तो पहला कोई भी पुरुष मैनू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे हजूर आउण जाण समय मत्था टेकण की गलती ना करे, यानी मेरे पैरों हथ ना लगाए। मैं कोई संत नहीं हाँ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵੰਡਦਾ ਰਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੇਕੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇ ਕਰੇ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਦੋਵੇ ਕੂੜੀਆਂ ਖਾਏ ਨਾ ਖਾਈ ਪਾਏ। मैं बहुत बार तुहानू कह चुका हाँ कि मत्था जिंदगी इको बार देखीदा, बार बार नहीं। मत्थे टेकण का मतलब हुंदा है ऐ सतगुरु मैं हुण आप जी दे बचनां दा एक मरीज बन चुका हाँ अते मेरा शरीर अते मन मुर्दा हो चुका है। हुण मैं इस तो अपनी आप की इच्छा तो बगैर कदे कोई काम नहीं लवांगा। अख सतनाम। तुहानू पता है भाई लहणा जी गुरु अंगद साहब का उन्होंने खिताब क्यों दिता? एक बार गुरु साहब उन्होंने प्यार करने लगे, उन्होंने बाग के अगे लंघ गए। अख सतनाम। उन्होंने इत्थे तक अपने मन से कंट्रोल किया हुआ सी, कहने लगे ये बात तो सारी उम्र काम ही नहीं लेना, जिस बार ने हजूर महाराज के अगे क्यों लंघी। सुनिया ईमान लाओ, गुरु का वचन बसे जीव नाले। आज तकरीबन इस साल की लास्ट डेट है, तुसी बहुत बहुत गुड लकी हो। अगला साल इतना भयानक होने वाला है कि जिसमें तुसी हैरानी नाल कई अजिहियां गल्लां देखा करोगे ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਖ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜੇਗਾ, ਜਗਤ ਵੱਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ यूनिवर्सिटी तो कढ़िया जाता, फिर वो की करते जदों कितने फिर थान नहीं मिलती, जिन्होंने लोगों घट नंबर मिलते हैं वो फिर जाके बाहर स्टेटां ते जाके फर्जी वाले उत्थे जाके कोर्स करके आउंदे ने। सतनाम। सुनिए जिन्होंने घट नंबर मिलते हैं, जिन्होंने मेहनत घट है, ध्यान घट है, वो फिर बाहर की स्टेट जाके दाखला लेंदे ने, उत्थों जाके पास करने का यत्न करते हैं। इउं जिन्हां दे अंदर गुण घट रह जांदे ने, लैसन अटेंड करने के बावजूद भी मन दे आके लगणों बाहर नहीं आउंदे, उन्हां दे कर्म ही उन्हां नूं सतगुरु ते उतना दूर कर दिंदे हन कि उन्हां नूं संसारी चक्कर दा सुख महसूस होने लग पैंदा है। संसारक सुखां वल उन्हां दीआं मुहारां मुड़ जांदियां हन अते ओह इस जीवन तो उक जांदे ने, जिहड़ा जीवन सदा लई सुख देने वाला है। याद रखो चौदह ते कैदी भी है मैं घर जावां। अख सतनाम। कैदी चाहुंदा मैं घर जावां, हाड़ियां सोनियां बीजां सर्विस करां, बच्चियां नूं मिलां, एक्सक्यूज नूं मंनदे, पर याद रखो भी साडी पूरी होण तो बाद उन्हें घर नहीं आउण दिंदे। किता जी नहीं आउण दिंदे। दुनिया के हजारों लोग जेल੍ਹਾਂ 'ਚ डके हुए कुकर्म करन करके ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਲੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ
सतगुरु के चरणों के सुख मिल जान। एक प्रेम की जेल है, वो एक बकारा की जेल है। जेड़ा इस जेल में रह के अपने पूरे कोर्स में नहीं करता, हाल ओदा बुरा है, दूसरे का बुरा हाल नहीं है। बुरा हाल ओदा है जिन्हें इस मंजिल में तय करने की। मैं तुहानू कोल ते कुछ नहीं कहने लगा, जो रेगुलर सुनते हो वही सुनाने लगा। सुनो, जिन्ना चिर मुर्दा नहीं हुंदा उन्ना चिर मरीज नहीं बनता। आखो सतनाम। भावें ये 20 साल 40 साल 100 साल महापुरुषों के कोल भी क्यों ना रहे, जिन्ना चिर मुर्दा नहीं बनता। मुर्दा मुर्दे नूं अग ला दिओ कदे उठदा है। आखो सतनाम। मुर्दे नूं कट दिओ वो कुछ नहीं कहता। मुर्दे नूं किते सुट दिओ सट दिओ कुछ नहीं कहता। गुरु साहब कहंदे सिख होवे जेड़ा बकारा वल्लों मुर्दा हो गया, जिहदे हिरदे चों दूई उड़ गई। आखो सतनाम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐ दूजा तीजा भिन्न भेद मैं कुछ कह रहा। जे तुसीं इन्नी मेहनत करने के बावजूद भी काम क्रोध लोभ हंकार के संगलां नूं तोड़ नहीं सके तां साडे वर्गा बदकिस्मत कौन होएगा। करोड़ां जन्मां तो बाद ये मेहनत करन दे नाल 7.5 अरब साल बनदे। आखो सतनाम। जे बंदा पूरियां 84 लख जूना धो के आउंदा ना 7.5 अरब साल बनदे। नोट कर लो। जे हुणा ना वेला संभालिया हुण मरदे आखे लगण तो मतलब तुसीं नाप काबू पाया फिर की होएगा। पौड़ी छुटकी फिर हाथ न आवे अहला जन्म गवाया। क्यों जी? जेड़े असीं फिर सेवा कीती है सिमरन कीता ओदा फल जरूर मिलू। ओदा फल होरां जूनां च भी मिलदा है। आखो सतनाम। एक मੱਝ ओहो जे घर चली जावे जिथे ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਉਹ ਵੀ ਮੱਝ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੁਰਸ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਖਰਖਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਦਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਧੁੱਪੇ ਛਾਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁੱਕ ਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕਸਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਆ। एक कुत्ता कीड़े वाला तुरया फिरदा, कीड़े वाला कुत्ता, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੰਗਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਹੋਰਾਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਾਸ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਔਰਤਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਾਖਮ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। कोई कहता मैं उन्होंने महापुरुषों ने सतगुरु मानता, मैं उन्होंने दर्शन करना। गल सुन बई, दर्शन करना तो नहीं गल पूरी, उन्होंने वचन मनने पैणगे। वचन तू मरीज बनना है, जे शौक है तो पानी तो कुछ ही है। मुर्दा होए मरीज ना गली होना, मुर्दा होए ना मरीज गली होना, होए ना मरीज गली होना, होए ना मरीज गली होना। मुर्दा होए ना
डॉक्टरों तो पूछ के देखो जब संखिया मर जाता तो दवाई कितनी सोहनी बनती है। आखो सतनाम। कच्चा पारा, कच्चा पारा जे कोई खा ले हड्डा च बह जाता है, जिंदगी नूं ले जाता है। जानलेवा साबित हुंदा कच्चा पारा जे कोई खा ले। जे पारा मारिया होया मिलदे ना पारा मारिया होया और रोगां नूं दूर कर इउं जेड़ा थोड़ा मन अध कच्चा रह जांदा ना उधर ना उधर। आखो सतनाम। इहनूं कितों भी सफलता नहीं मिलदी। सुनिया कच्चे आलू चंगे नहीं लगदे, चंगी तरह रिझ जाण स्वार के उन्हें निमक रच जाए फिर चंगे लगदे। कच्ची सब्जी में तुसीं खाना घट लाइक करदे हो। और कई चीज़ां जड़ियां बहुत गौर नाल देखो, कच्ची रोटी नहीं चंगी लगती, अंदर जाके दर्द करती है। कच्चियां रोटियां मोटियां मोटियां लाइयां होण ते फिर तां डॉक्टर नूं आपे सदा देना पऊ। ਇਹਦਾ मतलब एग्जाम्पल समझो की है। एग्जाम्पल है भी जिस पासों भी तुसी कच्चे रह गए, जदों मां नूं कोई लड़का छोटा बच्चा या बच्ची तंग करदी है ना, लड़का कोलों नहीं लंघ जाता शरारतां करके, मां दे हत्थ नहीं आउंदा, मां कहदी आ तैनूं पावां भट्ठी च, पहला कच्चा रहेगा। जिन्ना चिर भट्ठी च नहीं पैंदा उन्ना चिर इहने सोना नहीं बनना। जिन्ना चिर भट्ठी च नहीं पैंदा लोहे की कीमत नहीं बढ़नी। कुहाड़ा कईयां घन आ ट्रैक्टर दीयां क्रैंकां भट्ठी च पईयां ने। आखो सतनाम। तद इन्हां दी कीमत लाखां रुपए वध गई। जिन्ना चिर सतगुरु दे बचनां दी भट्ठी दे आले दुआले चक्कर कटदे फिरदे हो उन्नी देर तक कुछ बनना नहीं। कोले दा रंग पहला क्यों जांदा है? अग च पाया लाल हो जाता। इउं प्रेमी सतगुरु दी याद च काला हो जांदा, पर जदों सतगुरु दा हुक्म मनण वेले ओहदा रंग लाल हो जाता। वो दिने रात इक्को अरदास करदा, वो वेला कदों आएगा जब मैं उसके घर प्रवान हो जावां। पर उत्थे प्रवान होण लई वो रोज अपने सच च ढालदा है। जिवें वो देखता है कि ये ठीक है, तुसीं मैनूं अज दसो मामूली दुध दा स्वाद बदल जांदा, तुहाडा लैण नूं दिल नहीं करदा। आखो सतनाम। फट जांदा ना, फटे होए दुध नूं पीण नूं दिल नहीं करदा। इउं जद साडा मन गुरु दे बचनां नूं, बाणी नूं, गीतां नूं, रमायण नूं, अंजील नूं, कुरान नूं मनदा नहीं, फिर पता की हुंदा है। मां एक बार समझदी काका ऐ गलती ना कर बेटा, ना कर बेटा। जद नहीं हटदा कहंदी जा तेरी मर्जी। आखो सतनाम। गुरु साहब फिर कहंदे ने मन मूर्ख काहे बिल लाइए पूर्व लिखेगा। आखो सतनाम। रोना पैगा भाई, रोना पैगा। शुद्ध आत्मा शुद्ध मन कहंदा मैं गुरु तो कदी विछड़ा ना। पर जेड़ा भैड़ा मन है, पदार्थवादी मन है, जेड़ा वासना करदा है, वासना दा मन है, वो इसनूं दूर करदा। दो मन ने, एक इत मन एक उत मन। आखो सतनाम। ओ मन की करदा है? ओ मन इसनूं इतनियां बुराइयां वल ले जांदा कि इस गुरु दे बचनां नूं मोड़ दिंदा है। अंदरों वासना उड़दी रहंदियां ने, विकल्प संकल्प दा चक्कर बनया रहंदा है। जिन्नी देर तक विकल्प संकल्प दा चक्कर नहीं मुकदा उन्नी देर तक इसदा पैंडा किवें मुकेगा भाई? तदे तक गुरु साहिब जी फरमाउंदे पढ़ो। महाराज कहंदे ने की कर? कहंदे फरीदा मन मदान कर तोए तिबे ता आई लाइन किस रब दे प्यारे ने क्यों आखिया। ओ जेड़े मन दे आखे लगदे, जेड़े मन दे
इतने ग्रंथ उन्होंने पढ़े, इतना बड़ा विद्वान सी, इतना बड़ा खूबसूरत सी, और उसनों कई बार उसते महापुरुष इन्ना प्यार करते सन कि उसनों कई बार अपनी सीट दे देंगे सन, पर उन्होंने मान कार विच आके आपा ते शत्रु दा भै भुल गया। उन्होंने महापुरुष की गल क्या करते सन, बेटा शहर वाल नहीं जाना, ना ही उधर भी आना है, अखां नूं हमेशा नीवियां रखना, अखां रस्ता वेखण लई दित्तियां ना कि होर नहीं, क्योंकि आले दुआले दी माया ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਣੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਰਸ ਕੌੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਇੰਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣ ਸੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कि दुनिया के लोगों का ते उस रब के लोगों का जमीन समान का फर्क होता है। वो भगतां की चाल निराली, असीं नाम तरीक भगत कहाउंदे हां, जदों अपने आप नूं तोलदे हां तां बिल्कुल वीक ते निल लगदे हां। हैं कि तैनूं लोकी भगत आखदे हन, ओए तैनूं याद नहीं काले मैंडे कपड़े, काला मैंडा वेस, गुनाही भरिया फिरा लोग कहन। तुसीं अपने आप नूं देखा करो मैं की हां। हुण हजूर फरमाउंदे भगतां की चाल निराली, चाल निराली भगता केरी देखण मार्ग, देखण पीवन औखा, जे पास करने तद आयो जे, नहीं तां इत्थे आउण दी जरूरत नहीं। इत्थे उन्हां स्टूडेंटां दी जरूरत नहीं है ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੋਗ ਵਿਆਪੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ ਹਰ ਸੋਗ ਵਿਆਪੋ ਨਹੀਂ। ਬੈਰੀ ਮੀਰ ਸਮਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਮਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ? ਆਪ ਪੰਕਤੀ ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਜਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਮਤਾ ਭਜੈ, लोभ मोह अहंकार, कहो नानक आपन तरह और न लेत आधार। इत्थे किहनां दी लोड़ है? तन तन जय परसा नहीं, अंदर पहुंचो। ये वो दरबार है जिथे झूठा नहीं कोई टिक सकता। उसने मना करना बेटा, सुनिया जी ना, मैं अपनी बच्चियां संगत नूं अपील करांगा तुसीं माला घट फेरिया करो, पर 24 घंटे अपने आप से पहरा दिओ। की पता किहड़े वेले सुत्तियां पिया चोर आके लुट ले। आखो सतनाम। तुहानूं भुलेखा पैंदा कि असीं जागदे हां। नहीं नहीं, तेरी गुणे संसार ब्रह्म सुत्ता, सुत्तियां रहण बिनाने ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਂਦਨ ਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਰੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਨੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਘਿਰਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੀਓ कई बच्चों का स्वभाव होंगे काम तो कर लेना पर रो के करने या पहला जवाब देने। आखो सतनाम। और मां कहती पुत काम भावे घट कर, धीए तेरी जवाब देने की आदत चंगी नहीं, ये तेन उत्थे जाके दुखी करेगी। मां धी ते समझाउंदी धीए तेरी आदत चंगी नहीं, उत्थे जाके फायदेमंद नहीं, पर आप अपने सतगुरु नूं क्यों जवाब देंदी है? आखो सतनाम। आप रोज बाणी पढ़ती है रूह, आप रोज गीता में बाइबल अमीर कुरान को खोजते, पर सच्ची उन्होंने ते चलता नहीं। पढ़न का की फायदा? आओ जरा चेतावनी दिओ इस बानू की और रस ते मनाया मन जागदा
गुरु मनाना औखाए रब दे मनाया मन जान पर गुरु मनाना औखाए रब दे मनाया मन जांदा पर गुरु मनाना औखाए रब दे मनाया मन जांदा पर गुरु मनाना औखाए रब दे मनाया मन जांदा पर गुरु मनाना औखाए रब दे मनाया मन जांदा पर गुरु मनाना औखाए ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਨਿਭਾਉਣਾ ਔਖਾ ਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਨਿਭਾਉਣਾ ਔਖਾ ਏ ਉਹ ਬਾਣੀ ਬਣਨੀ ਸੌਖੀ ਏ ਅਮਲ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਏ ਬਾਣੀ ਬਣਨੀ ਸੌਖੀ ਏ ਅਮਲ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਏ ਬਾਣੀ ਬਣਨੀ ਸੌਖੀ ਏ ਅਮਲ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਏ ਉਹ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਏ ਵਰਜਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਏ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸ਼ੁਭ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਏ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸ਼ੁਭ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਏ ਉਹ ਸੇਵਕ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਲੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਸੇਵਕ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਲੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਏ ਸੇਵਕ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਲੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਏ ਸੇਵਕ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਲੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਏ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਪਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਉੱਪਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਹਾਂ ਕਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਕਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਲੋਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਮੋਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭਲਾ ਉਹ ਰੰਗ ਉਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੰਗ ਦੀ ਕਦੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਪਿਆਰ ਕਰ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡੰਡੇ ਸਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਤਾਂ ਝਾਕਦੇ ਆ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਆ
फिर सवेरे उठ के काम करते हैं, फिर स्कूल आते हैं, नंबर प्राप्त करते हैं, पर उन्होंने कोई 5वीं पढ़ के हट जाता, कोई 8वीं, कोई 10वीं, कोई BA कर देता है, कोई MA कर देता है, कोई PhD करता है। ਇਹੋ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 6 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਹ ਪਰਸੇ ਨਾਹੀ ਤੈ ਕਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸੋਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਕਰਾਂ? घर दे नहीं खुश। वो कहते फिर तू इस मंजिल की आस कदों रखदा है? सतनाम। कोई बीबी दलाली कोल गई, ओदी रस्सी ते बड़े सोहने दुपट्टे पाए हुए सन। वो कहने लगी, वीर जी मेरा दुपट्टा रंग दे। कहने लगा, बिल्कुल मेरी ड्यूटी की है। कहने लगा, फिर लियाओ दुपट्टा। कहनी होर तां मेरे कोल है नहीं। कहंदा फिर ये तां मेरी भी कुंडली, कहंदी मैं तेरे सिर ते रंग दिया। सतनाम। जिन्हें रंग चढ़ाना दुपट्टा ला के देना पेगा। भाव जिन्हें उस रंगने में अपने मन को रंगना, लोक लाज का चक्कर छड्डना पेगा। लोक कटंब सभी ते तोड़ा तो आपे बेली आवे को। कि ए जेड़े उस ते दर दे प्रेमी ने, जेड़े उस मंजिल ते पहुंचने वाले ने, ए दुनिया नहीं, जेड़े इस दर ते आउण वाले ने, जदों उन्हां नूं कोई रोके, जदों उन्होंने कोई टोके, तो उत्थे इस लाइन नूं पढ़ के दलेरी रख के इउं तुर पैंदे ने। ओ जेड़े पक्के बुरे मीए नहीं परवाह दुनिया दी गल, जेड़े पक्के बुरे मीए नहीं परवाह दुनिया दी गल। जब कपड़ा खरीद दो पहला कहने तो भाई दी गारंटी देगा कोई? वो कहना बिल्कुल इन्नी देर जे थोड़ा कपड़ा खराब हो जाए तो मेरे को वापस दे जा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਆਪ ਪਾਉਣਾ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਕ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਆਪੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਸੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦਾ, ਚੱਕੋ ਬਾਈ ਚੱਕੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਆਦਾ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਟਾਂਕਾ ਲੱਗੂ ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਦੀ ਵਿਕੂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਂਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਾਸ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਚੌਕਣ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਚੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚੋਣ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਲਿਆ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਦਾਵਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਪਰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਝੂਠਾ ਟਿਕੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਹੋ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਜਾ ਮਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਾਣ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ 12 ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, 12 ਸਾਲ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਆ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹਦਾ ਅਖਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 90 ਸਾਲ ਦੇ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਲਾ ਲੱਗੇ ਬਦਲਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਰੋਜ਼? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੋਸਟ ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਆ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਨ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ, ਮਨ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੇਕ, ਮਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਸ਼ੇਖ। ਮਨ ਜਦ ਮਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਚਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੀ ਕਰ ਅਸਮੇ ਜਰਾ ਚਾ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਗਈ ਮਨੁਆ ਦੇ ਪਰਵਾਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਫੁਰਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪੈਂਚਰ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਅੱਖ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਹ ਸਟੱਪਣੀ ਜਦੋਂ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਿਊਬ ਵੱਢਣ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਚਰਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਢੇਰ ਤੇ ਸਿੱਧਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੈਂਚਰ ਹੋਇਆ ਲਵਾ ਲਓ, ਅਗਲਾ 2 ਹੋਵੇ 4 ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। 9 ਪੈਂਚਰ ਲੱਗੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕੌੜਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਕਦੋਂ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ? ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਚਮਕਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਇਨਸਾਫ ਬਣਾ। ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਮਨ ਕਦੇ ਲੱਗਾ ਲੰਘਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਤਾ। ਅੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਔਖ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦ ਅਜਾ ਮਲ ਨੇ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਬਈ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਨੌ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲੱਗੂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਜ ਲੱਗੂ। ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ?
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਖ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਈਦੀ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਨੇਕ ਬਣ ਬੇਟਾ, ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਜਦ ਜੀਵ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਮੋੜਦਾ ਤੇ ਸੁਰ ਭਾਲਦਾ, ਬੇਮੁਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿ ਮੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਲੇਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋਰ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੋੜਦਾ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਚੀਰਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਪੰਕਤੀ। ਲੱਗਾ ਰੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਰੇ, ਲੱਗਾ ਰੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਰੇ, ਲੱਗਾ ਰੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਰੇ।
आले दुआले दे लोग इहदी शलाघा करदे आ, मान वडियाई करदे आ, क्या पंडित जी हुंदी है, मान इज्जत वध गया, माया दे ढेर लग गए, दुनिया दे सुख मिल गए, गुरु नूं भुल गया। आखो सतनाम। पर इधर उस बेसवा दा उस ते छापा पै गया। होया कि बड़ा मना कीता, जदों दी कीती सेवा दे फल दे कारण मुक गए। आखो सतनाम। ये कारण मुक जाते हैं, जब मुक जाता है फिर पछताना पैंदा। फिर राजे नूं पता लगा, राजे ने अपने शहरों बाहर कढ़ता। यारो उस बेसवा नाल प्रीति पा के उसनूं फिर बुरे कंमां विच तुरना पिया। फिर की होया, उसदे 6 पुत्र होया। आखो सतनाम। पर महापुरुष आंदा सुभाव हुंदा तारन दा, फिर चले जांदे ने। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਤਰਨ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖ ਲੈ। ਸਤਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਰਦਾਸ ਨੇ 50,000 ਸਾਲ ਤਪ ਕੀਤਾ। किन्ने बई 50,000 साल। एवें तां नहीं मरना अगले तेरे मरना, रात मरना, अंदर मरना, बाहर मरना। लेकिन तप रजो तमो गुणी तप कीता, जिसदा फल यह होया कि भगवान ने ओदा पेट पाड़िया। भावें हथी भगवान ने ओदा आधार कीता, पर ओदी दुष्ट दी मोहर नहीं मिटी। आखो सतनाम। हरनाक्ष दुष्ट हार मार। मैंने अपने प्रति कोई चिंता नहीं। मैंने तुहाडे जिहड़े आउण वाले हो, अज आए हो, इन्हां प्रति दुगनी चिंता। की देखियो किते मोर ना गलत लगा के ले जाए। सवार लो, सवार लो, की सवार लो। ऐ मन आज रपड़ लाए। जो मान आखे सो नहीं करना, 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 मान आखे सो नहीं करना, जो मान आखे सो नहीं करना, जो मान आखे सो नहीं करना, जो मान आखे गीता ते तो कोई नहीं, रामायण ते कोई नहीं, अंजीर ते कोई नहीं, बाइबल ते कोई नहीं। भाई मेरे रट्टे ना लाया करो। जो बाणी कवे ओ करना है, जो मैं कवा बेशक ना करो। आखो सुनो, जदों तुहाडे मुकदमिਆਂ ਦਾ सम्मन लैके आउंदा है ना कोई कचहरी चों, भावें वड्डे वड्डे लोग हुंदे ने, पर जेड़ा सम्मन देण आउंदा भी कोई बहुती वैल्यू नहीं हुंदी। थोड़ी ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ है। पर जे ਉਹਦੇ सम्मਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ कर ਦਿਓਗੇ, ਕਰੰਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਊ। आखो सतनाम। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਨਲਾਇਕ ਸ਼ਰੀਰ ਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, पर ਇਹ सम्मन ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ। आखो सतनाम। ਇਹ ਬਾਣੀ ਧੋਦਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਖਣਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, मैं कोड़ों नहीं कह रहा, महाराज कहते ने जान बूझ के भावरे तुम काज बिगाड़ रहे हो।
ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਥ। ਬਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਦੇ ਪੈਰ ਮੂਹਰੇ। ਜੇ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਇਹ ਚੋਰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸੌਂਿਆ ਘਰ ਰੌਲਾ ਕਾਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ, ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਦੌੜਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਇਹ ਚੰਗਾ। ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਸੂਰ। ਅੱਖ ਸਤਨਾਮ ਬੋਝੇ ਝੱਗ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਬੋਝਾ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਖ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲੇ, ਭੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਲੇਖੀਆਂ, ਜੈਸਾ ਬੀਜੇ ਸੋਨੇ ਕਰਮ ਸੁਧਾ ਖੇਤ। ਕੀ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਚਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਮੰਨਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਕਹੇ, ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮੰਨ ਲੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਮਾਤਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ? ਕਿਸ ਮਤ ਦੀ, ਕਿਸ ਪੰਥ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ? ਕਿਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਕ ਨ ਨਿੰਦੀ ਆ ਖਾਕੂ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਜੀਵਦੇ ਆ ਪੈਰਾਂ ਥਲੇ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਕੋਈ। ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ ਲਓ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਜਾਮਲ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਕਤੀ। ਉਹ ਸਾਗਰ ਆ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਲੀ, ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰੇ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਰਹਿ ਜਾ ਦੁਨੀਆ ਖਾਲੀ, ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰੇ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਰਹਿ ਜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਲੀ, ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰੇ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਰਹਿ ਜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਲੀ, ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰੇ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਰਹਿ ਜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਲੀ, ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰੇ ਢਾਹਾਂ
ਜਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਐਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਨਾਮ ਬਈ ਜੀ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਆਖਰੀ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਓ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਕਿਆ ਤਪ ਕਰਨ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਨਾ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਊਗਾ, ਬਚੀ ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਵਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ 40 ਦਿਨ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਖੀਰ ਖਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਂ? ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰੋਕੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗੇ। ਇਹ ਮਨ ਭੈੜੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੜੀਆਂ ਖੋਰਾ ਰਸ ਬਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਰੋਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਦਾ ਖੀਰ ਮੰਗਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤਰੀਕਾ। 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖੀਰ ਧਰਤੀ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ, ਕਰ ਲਈ ਠੰਡੀ, ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਕੜਛੀ ਪਾਈ, 2 ਪਾਈਆਂ, 3 ਪਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਸ, ਆ ਸਾਰਾ ਫਰੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਕੜਛੀ ਸੜਦਾ ਅੰਦਰ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਮੰਗੇਗਾ ਖੀਰ, ਫੇਰ ਸੜਦਾ ਕੜਛੀ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੰਗਦਾ। ਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫੇਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠੰਡ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੀ ਨਹਾਉਣਾ, ਛੱਡੋ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨਵਾ ਦੀ ਤੜਕੇ ਹੀ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੜੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਲੈਣੇ ਰੌਲਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਗੀਤਾ ਪੜੋ, ਰਮਾਇਣ ਪੜੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਬਜ ਮਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਮਨਮੁਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਰ ਚਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਪ ਡੰਗ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਇੱਧਰ ਰਾਣੀ ਵਿਕ ਜਾਏ, ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। 1.25 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਨਾ ਦਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਠੋਕਰ ਵੱਜੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੋੜ ਭੂ ਕਰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਕਰ। ਸੈਲਫਿਸ਼ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਪਿਆਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਰ। ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। 3 ਵਚਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਛੱਡੋ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਟੋਕਰੀ ਵਿਖੇ ਦੀਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ। 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 8 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਟੋਕਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਜਗਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਟੋਕਰੀ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੋਕਰੀ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਿਓ। ਕੀ ਲਓ ਆਖਰੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੀ, ਆਦਮ ਨਾਮ ਜਪਾਵੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੀ, ਆਦਮ ਨਾਮ ਜਪਾਵੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੀ, ਆਦਮ ਨਾਮ ਜਪਾਵੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੀ, ਆਦਮ ਨਾਮ ਜਪਾਵੀ।
इत्थों के सब शहर वासियों का इलाका निवासियों का इस स्कूल के टॉप मैंबरों का होर आने वाली साध संगत का इत्थों के प्रबंधकों का बहुत बहुत ऋणी हाँ। मेरे तो तुहाडे च इन्ना ही फर्क है, तुसीं गुणां नाल भरपूर हो, मैं गुनाहां नाल भरपूर हाँ। सिमरन करया करो, रात नूं सौण लगे विचार कर लिया करो, ऐ मन अज अखां नाल मैला ते नहीं वेखिया, कौड़ा ते नहीं बोलिया, बुरा ते नहीं सोचिया, नितनेम करन तो बगैर कुछ मूँह नूं तां नहीं लाया। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨੇਮ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਨੇਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਤ ਦਾ ਨੇਮ ਰੱਖਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਣੇ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਵੀ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਵੀ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਕਸੂਜ਼